हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आम छात बगीचा बुलीजा। छात बगीचारू आज कौन सब हार्वेस्टिंग करुच्ची से विषय रे वीडियोटी करची। जदि आपण मानक भल लागिवो ताहले प्रथम रु शेष जाए देखंतु। किछि ना किछि गार्डन टिप्स देबी, से टिप्स गुडी को फॉलो करके आपण माने भी किछि ना किछि गार्डन कर परिबे। एमती छोटिया छोटिया अल्प अल्प गछ हो पछे लगेइकरी छात बगीचाटी कर परिबे। मोर ये टगर गछटी लगी। ये टगर गछरे ढेर सारा फूल फुटी देखु। वर्षा दिन तो फूलर माने सीजन, जेकोसी गछ लगे ये सीजन में बहुत फूल फुटे। खास कर टगर, मंदार, कन्यार ये सब गछ गुड़िक ढेर फूल फुटी थाए। फूल फुटवा संगे संगे ता संगे अधिक पोक भी लगी था। तेणु सबु बेले यही सीजन रे आमे जेकोसी गछ लगे जोठी अधिक खरा पड़ुथो, 6 ରୁ 7 घंटा खरा पड़ुथो, से जगार आपण ए गछ को रखिए। वर्षा दिन बेसी खरा पड़ेनी, तेणु तथापि जोठी अधिक लाइट आसुथो, फांका जगह थो, जोटी सूर्य किरण पड़ुथो घंटे 2 घंटा लेखाएं, से जगह मानक रखिए। रखिले ए गछरे अधिक पोक लगे ना, आम गछरे ढेर सारा आम फूल पाइबा। मु आज माने फास्ट करी बहुत खुशी लगिला से टगर गछर फूल तोला आरंभ कली। ये मंदार गछरे भी ये ढेर सारा फूल फुटुची। जदि आपण टिके ठीक रे केयर नेबे ताहले मंदार गछरे भी ढेर सारा फूल पाइबे। किंतु मंदार गछर प्रधान शत्रु दहिया पोक। दहिया पोक कबल जदि आपण गछ को बंचाई पारिबे ताहले ढेर सारा फूल पाइबे। कारण जेमती एई सीजन टिके कम माने खरा पड़े, तेणु दहिया पोक प्राय सब गछरे लगी जाती। मोर ये मल्ली फूल गछरे एबे भी फूल फुटुची। जिते सारा फूल फुटी सारा पर ए डाल को काटिदेवे। काटिदेकी जो लिक्विड फर्टिलाइजर मु प्रस्तुत करची कदली चोपा और सोरिष पिड़ियार, से कदली चोपा सोरिष पिड़ियार लिक्विड फर्टिलाइजर को टिके मु देदेला पर गछरे पुणी पत्र कलिकी पुणी ढेर सारा फूल फुटे। गोलाप गछ यदि लगे चाहते ये सीजन में छोट छोट डाल खंडे खंडे पोती देले आम ढेर सारा गोलाप गछ भी पाइपर। देसी हो कि हाइब्रिड हो, जेकोसी हो, मंदार विषय देसी हो कि हाइब्रिड हो, जेकोसी डाल ये सीजन में जदि ठीक तरीके मान ठीक तरीके पोतीबे ताहले भी गछ हम ना। आम ये सीजन में गछ हुए बोली एमती मन इच्छा पोती देले भी गछ हेनी। तार जो प्रोसेस अच्छी से प्रोसेस रे आपण यदि पोती देबे ताहले ढेर सारा गछ हो। गछ हेले आम वर्ष सारा भी फूल पाइबे। गोटे थर लगे कि आपण वर्ष सारा ये फूल गुड़िक पाइपर। टगर, मंदार, कन्यार, तराट एगुड़िक सब माने गोटे थर लगे से 8 ରୁ 10 वर्ष से गचरे फूल पाइबे। जिते तोलुथिबे माने जिते गछ पुराना हम सेतिके अधिक फूल आपण पाइबे। तेणु सब बेले चेष्टा करंतु आपण बगीचारे किछि ना किछि गछ लगेकी एमती प्रत्येक दिन फ्रेश फूल अंडे यदि आम नहीं ठाकुर पूजा करबा ताले आम मन खुशी होगा सहित आम माने बॉडी एक्सरसाइज भी होता है। आम ठाकुर पूजा फूल तोलचे ता सहित जो मन रे खुशीटा आसुची से खुशी आम लक्षे टकार मेडिसिन खाइले भी आमर पूरण हेनी। तेणु सब चेष्टा करूँ एमती ठाकुर पूजा फ्रेश फूल तोड़ापी आउ माइंड फ्री रखापी छोट छोट टिप्स फॉलो कले आपण मैंने भी निश्चित गोटे गार्डनिंग करेंगे, जो गार्डनिंग की आपन ढेर सारा फूल पनीपरिया पाइपर। ये मोर वर्षा सीजन रे मुझे किसी काकुड़ी गछ लगे दी। काकुड़ी गछ ये अल्प टिके माड़ी तथापि से माने तार गोटे 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 काकुड़ी देवार व्यस्त। तेणु सब बेले आम अल्प हो पछे गोटे जोड़ी गछ हो पछे लगे तार जो खुशी बा आनंद नहीं पारे सेटा ही बड़। आपण बजार तो आम कि खाऊे किंतु इन बगीचार गोटे जोड़ी नहीं तोड़िकी आम नहीं रोसई घर को नहीं रोसई कले भी तार खुशी अलग थाए। यहाँ मोर गोटे लता कनियार गछ, मु भाभी लता कनियार गछ बहुत माड़े, तेणु मु भाभी एठी जगह माड़ा किसी कौन सुविधा ना, तेणु फूल हेनी कि तार डाल काटी देइथिली। किंतु से जो डाल काटी देइथिली से डाल जो काटी देली से कौड़िकी एवं ढेर सारा फूल फुटुची। तेणु लता कनियार भी एमती तार डाल काटी काटी देले मझिरे मझिरे से गुड़िक माने बेसी बड़ न होइकरी से गुंफा होइकरी से फूल भी फुटिबो।
ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଟଗର, ମନ୍ଦାର, କନିଆର ଯାହା ବି ପାଇବେ, ଏଇଟା ମୋର ମିନି କନିଆର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ କନିଆର। ଏଇ ଗଛଟି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏଇ ଗଛ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଆଉ ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଗଛ ହେଉଛି। ଇଏ ମାଡ଼ିବନି ଏ ଗଛ, ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ସାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଏଠୁ 10ରୁ 12ଟି ଫୁଲ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛରୁ ଯଦି ଆପଣ 2-3ଟା ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫୁଲ ପାଇବେ। ଆଉ ମନ୍ଦାର, କନିଆର, ଟଗର ଏଇ ସିଜିନ୍, ଏ ଫୁଲ ପାଇଁ ଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସିଜିନ୍। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଲରା, କାକୁଡ଼ି ଇଏ ବି ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପରିବା। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଲଗେଇକି, ପନିପରିବା ଲଗେଇକି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟି ପ୍ରାୟ ମୋର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଫଳିଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଭେଣ୍ଡି ଗଛକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ସେ ପୁଣି ଥରେ କଅଳିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫୁଲ କଷି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ନ କାଟିକି ଅଧାରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କଅଳିକି ପୁଣି ଭେଣ୍ଡି ହେବ। ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ମାସ ଭେଣ୍ଡି ଆମର ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଲଗେଇଲେ ବି ହେବ। 40ରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିକି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଦହିଆ ପୋକ। ଦହିଆ ପୋକ ସେଇ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଫୁଲ କଷି ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ନା ଭେଣ୍ଡି ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦହିଆ ପୋକକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ମଝିରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମେ ଘର ତିଆରି କୀଟନାଶକ ମୁଁ ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ମଝିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଛୋଟ ମାନେ 2-3 ବୁଦା କାକୁଡ଼ି ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ବେଶୀ ନୁହଁ, 3-4ଟା ଗଛ। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କିରି ମୁଁ କେତେ କାକୁଡ଼ି ନେଲିଣି। ଏବେ ପୁଣି ଆଜି 2ଟା ଫଳିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇକି ଯଦି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ବି ସେ ଆମର ଲାଗିବନି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଦେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ ରଞ୍ଜା ଭଲରେ କରିନି, ସେ ଏମିତି କାଠି 1-2ଟା ପୋତି ଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ବି ଆମର କାକୁଡ଼ି ଫଳୁଛି। ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ହେଉଛି ଦହି ଆଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦିଏ। ଦହିର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଯେକୌଣସି ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛରେ ମୂଳରେ ଦେବେ, ତା ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିବନି, ନା ଗଛରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଘର ତିଆରି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ବଗିଚାଟିଏ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରୁ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ୱେଷ୍ଟ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କିଛି ନା କିଛି ତରଳ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା ରଖିକି ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା, ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍କୁ ଆମେ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ବାଇଗଣ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଏବେ ବହୁତ, ମାନେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ମଝିରେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲିମ୍ବ ତେଲ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏଠି ତ ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବି ବୋଲି ତା'ର ମୂଳରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ମାନେ ରହିଯାଇଛି, ସିଏ ମାନେ ପତ୍ର ଇଏରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବେ, ଗଛରେ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ପତ୍ର ଥିବ ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଥିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବେ। ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବା, ସେଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବା ପାଚିଲା ପତ୍ର ସିଏ ରହିକି ଗଛ ପାଇଁ ତା'ର ତଳେ ପଡ଼ିକି ସେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଟିପ୍ସ କରିକି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏଇଠି ମୋର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫଳିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ମୁଠାଟେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଉଛି। ଏଥିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସଦାବେଳେ ଜଉ ପୋକକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜଉ ପୋକ ଯେମିତି ଗଛରେ ନ ଲାଗେ। ଜଉ ପୋକ ଯଦି ଥରେ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସବୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ମଝିରେ ମୋର ଏଠି ବର୍ଷା ପବନରେ ଜୋରରେ ହେଇକି ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛରୁ ପ୍ରାୟ ଫୁଲ ଖସି ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷା ପବନକୁ ତ କିଛି କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ
ଯଦି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କାକୁଡ଼ି କଲରା ହେକା ଲଗେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଟିକେ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ଏ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ୟାକୁ ଯେତେ ମାନେ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ସେ ସେତିକି ମାଡ଼ିକି ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛର ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ନା କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବେ, କାରଣ ଏ ଗଛ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଯାଏଁ ଫଳ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଫୁଲ କଷି ଆସୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ମାନେ ଯଦି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆଁ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପୁଡ଼େଇକିରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା। ମୋର ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କୁଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ନା ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବି ମୋର ଏବେ ଦରକାରରେ ଆସିବ। ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ମୁଁ ରଖିଦେବି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଦେବି, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକେଇକି ରଖିଦେବି। ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଟନିକ୍ର କାମ କରିଥାଏ, ନା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ର କାମ କରିଥାଏ। ନା ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଳରୁ ଗଛ କରିବା ସିଏ ବି ଆଲୋଭେରା ପତ୍ର ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଆଲୋଭେରା ଗଛର ଗୋଟେ ମଗରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଆଲୋଭେରା ପତ୍ରକୁ ଚକଟି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଡାଳଟିକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ସେଇ ଡାଳକୁ ଗଛରେ ଲଗେଇ ଯେକୌଣସି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ ଚାରା ଶୀଘ୍ର ଚେର ଧରିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଖରା ପଡ଼ୁନଥିବ ସେଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଏ ଆଲୋଭେରା ଗଛକୁ ରଖିଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଟଗର ଗଛ ମନ୍ଦାର ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗେଇଥିବା ତା ମଝିରେ ଏଇ ଆଲୋଭେରା ଗଛକୁ ରଖିଦେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ଖରା ପାଇକି ସେ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ୟାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଳଦିଆ ଲାଲ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଛକୁ ମାନେ ଏବେ ତାର ତଳୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ମୂଳକୁ ମାଟି ଦେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା କୁଆଁ ଦେବା ସମୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗଛର ଟିକେ କେୟାର ନେବା ତାହେଲେ ଢେର ସାରା କୁଆଁ ସେଇ ତା ଚାରିପଟ ଯାକରୁ ବାହାରିବ। ଚାରିପଟରୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ 100 ଆଲୋଭେରା ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଗୋଟିକରୁ 3ଟି କି 4ଟି ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ମୁଁ ତା'ର ମୂଳରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯାଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ୟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ହେଲେ ଖୁସି ଦେଇକି କିଛି ନା କିଛି ସାର ଦେଇକିରି କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଢେର ସାରା କୁଆଁ ବାହାରିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ବଗିଚାଟିଏ କରିବା ତାହେଲେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।